ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಸರ್ವಶಕ್ತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. స్తుతి ఆరాధన పరిశుద్ధునకే, జీవాధిపతి అయిన యేసునకే. పాడదామా? స్తుతి ఆరాధన పరిశుద్ధునకే, జీవాధిపతి అయిన యేసునకే. స్తుతి ఆరాధన పరిశుద్ధునకే, జీవాధిపతి అయిన యేసునకే. మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నాదారం నీవే నా ప్రేమమయుడా. మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నాదారం నీవే నా ప్రేమమయుడా. మహిమా ప్రభావములు నీకే చెల్లింతు, మహిమా ప్రభావములు నీకే అర్పింతు. మరొకసారి మహిమా ప్రభావములు నీకే చెల్లింతు యేసయ్యా. మహిమా ప్రభావములు నీకే అర్పింతు. మహిమా ప్రభావము, మహిమా ప్రభావములు నీకే చెల్లింతు రక్షక. మహిమా ప్రభావములు నీకే అర్పింతు. ఓ మహిమా ప్రభావములు నీకే చెల్లింతు, మహిమా ప్రభావములు నీకే అర్పింతు. మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నాదారం నీవే నా ప్రేమమయుడా. మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నాదారం నీవే నా ప్రేమమయుడా. మనసారా మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నాదారం నీవే నా ప్రేమమయుడా. మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నాదారం నీవే నా ప్రేమమయుడా. స్తుతి ఆరాధన, స్తుతి ఆరాధన పరిశుద్ధునకే. మనందరం కలిసి జీవాధిపతి అయిన యేసునకే. స్తుతి ఆరాధన పరిశుద్ధునకే, జీవాధిపతి అయిన యేసునకే. మహిమ మహిమ ప్రభావములు నీకే చెల్లింతు, మహిమ ప్రభావములు నీకే అర్పింతు. మహిమ ప్రభావములు నీకే చెల్లింతు, మహిమ ప్రభావములు నీకే అర్పింతు. మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నాదారం నీవే నా ప్రేమమయుడా. మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నాదారం నీవే నా ప్రేమ. మనసారా మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నాదారం నీవే నా ప్రేమమయుడా. మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నాదారం నీవే నా ప్రేమమయుడా. హల్లెలూయా. ఆయన మన స్తుతికి యోగ్యుడై ఉంటున్నాడు. ఆమెన్.
ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಗಾಡ್. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರುವ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ದಿನ ನೀನು ನಾನು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಮರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಪುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಹಿ ಈಸ್ ಲವ್, ಸೊ ಹಿ ಲವ್ಡ್ ಅಸ್ so that you and I can come into his presence and worship him. ನಾವು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಆತನ ಕೃಪೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ, ನಿನ್ ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ, ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ, ನಿನ್ ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ. கிருபை மேலானது, 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 கிருபை மேலானது. ஜீவனை பார்க்கிறோம் கிருபை மேலானது, வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம் கிருபை மேலானது. ஜீவனை பார்க்கிறோம் கிருபை மேலானது, வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம் கிருபை மேலானது. கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது. போக்கிலும் வரத்திலும் என்னை காத்ததும் கிருபையே, என் கால்களில் இரவல் என்னை காத்ததும் கிருபையே. போக்கிலும் வரத்திலும் என்னை காத்ததும் கிருபையே, கால்களில் இரவல் என்னை காத்ததும் கிருபையே. கிருபை கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது. நேரங்களில் கிருபை பலனானது, சுருட்ட வேலைகளில் கிருபை என தாங்கிற்று. பலவீன நேரங்களில் கிருபை பலனானது,
சூரூற்ற வேலைகளில் உன் கிருபை என்னை தாங்கிற்றே. கிருபை மேலானது, உன் கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ. கஷ்ட நேரங்களும் உன் கிருபை என்னை காத்தது. கண்ணீரின் மத்தியிலும் உன் கிருபை என்னை தேற்றுமே. கஷ்டத்தின் நேரங்களில் உன் கிருபை என்னை காத்தது. கண்ணீரின் மத்தியிலும் கிருபை என்னை தேற்றுமே. கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது, கிருபை மேலானது. கிருபையு கிருபையு ಉನ್ನತ, ನಿ ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ, ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ, ನಿ ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ. ಕಮಾನ್ ಕೃಪೆ, ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ. ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಸರ್ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿ ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ. ಆಮೆನ್. ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ, ನಿ ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ. ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ. ಆತನ ಉನ್ನತವಾದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ನಾವು ಹಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ. ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ, ನಿನ್ ಕೃಪೆಯು ಉನ್ನತ. Come on, give God the glory. ಆತನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಆತನ ಬಾತನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತದೆ. ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನಾ ऊपर जाती है, आशीष लेकर. ಹೇಳ್ರಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಯ್ಯ. ಭಾಳ ಹಳೆ ಹಾಡಿದು, ನಾನು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹಾಡಿದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋಣ, ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಯಾವಾಗ ಧೂಪವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಏರಿ ಹೋಗ್ತದೋ ಅವಾಗ ಆತನ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಡನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे
प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಇದೇನು ಅಂಥ ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಹಿಂದಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನಾ ऊपर जाती है. ಕಮಾನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನಾ. ಸ್ತುತಿ ಕನ್ನಡನಾಗ ಕೂಡ ಸ್ತುತಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತೀವ? ಆರಾಧನಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಉಪ್ಪರ್ ಅಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನಾ ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಈ ಸಂಜೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮರೆತು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮರೆತು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। స్తుతి ఆరాధన పైకి వెళ్తుంది, ఆశీర్వాదములతో దిగి వస్తుంది. స్తుతి ఆరాధన పైకి వెళ్తుంది, ఆశీర్వాదములు దిగి వస్తుంది. స్తుతి ఆరాధన పైకి వెళ్తుంది, ఆశీర్వాదములు దిగి వస్తుంది. మన ప్రభు యేసు శక్తిమంతుడు, చూడు ఆయన ప్రేమించును. మన ప్రభు యేసు శక్తిమంతుడు, చూడు ఆయన ప్రేమించును. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా
Hallelujah. 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 Such a loving God you are. Such a wonderful God you are. Thank you, Jesus. When we praise you, Lord, when we worship you, Father, you come down in our midst to be enthroned on the praises that we give unto you, to be enthroned on the seed that we build on a worship. We just bless you, Lord. Thank you, Lord. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಓ ಇಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಓ ಇಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ನಡೆಸುವವ ನೀನೇ ತಲೆ ಎತ್ತುವವ ನೀನೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀ ನನ್ನ ನಡೆಸುವವ ನೀನೇ ತಲೆ ಎತ್ತುವವ ನೀನೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಓ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ ಓ ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಓ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ ಈ ಸಂಜೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರ್ತನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾದದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೋವು, ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕವನೆಂದು ನನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಆಗದೆಂದು ನೆನೆಸಿದ ಸಮಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡೀರೆಯ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತ ಸಮಯ ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸಿ ಕಣ್ಣೀರಾಡಿ ಒರೆಸಿ ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಓ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಓ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ ಈ ಲೋಕದ ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಾಗ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹಸ್ತ ಹಿಡಿದು ಆ ಪಾಪವೆಂಬ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಯೇಸು ಎನ್ನುವಂತ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕರ್ತನೆ. ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ
ಲೋಕದಿಂದ ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಎಂದು ಕರೆದೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಸಮಯ, ನಿನ್ ಕರದಿ ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಡೆಯಲೇ, ಓ ನನ್ನ ಅರಸಲೇ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸೇ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. 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 ನನ್ನ ನಡೆಸುವವ ನೀನೇ, ಹೌದಪ್ಪ, ಎತ್ತುವವ ನೀನೇ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ. ನನ್ನ ನಡೆಸುವವ ನೀನೇ, ತಲೆ ಎತ್ತುವವ ನೀನೇ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ. Whatever situation you are going through this evening, ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವಂತ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಈ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಆತನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀಯ. ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವೇ ಟು ಗೋ, ಯಾವ ದಾರಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯಾ? ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಜೆ ಕೇಳ್ತೀಯ, ಈ ಸಂಜೆ ನಿನ್ನ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡೆ, ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಜೀವಿಸಿದೆ, ಸಾಕಪ್ಪ, ಈ ದಿನ ಕೊನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ದಿನದಿಂದ
ನೀನು ನಡೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೀತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಆತನಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. There is no one on this earth who knows your life better than my Jesus. He knows your end from the beginning. ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. Every step of your life he knows. He has ordained it. But this evening, are you gonna trust him? ಆತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಆತನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಂಜೆ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಮಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಹೇಳೋಣ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ನಡೆಸುವವ ತಲೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹಾಡು ಆಗದೆ ಈ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿರಲಿ. ನನ್ನ I trust you, Lord. ನನ್ನ ನಡೆಸುವವ ನೀನೇ, ತಲೆ ಎತ್ತುವವ ನೀನೇ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ನಡೆಸುವವ ನೀನೇ, ತಲೆ ಎತ್ತುವವ ನೀನೇ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಈ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತೆರೀತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. We open our hearts before you, Lord, once again. There is no one who knows our life better than you. There is no one who knows our ways better than you. ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಸಂಜೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. We offer our lives once again unto you, O Lord. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ Forgive us, O Lord, if we have lived our lives according to our own wish and styles. This evening, Father, we want to commit afresh. We want to commit our lives afresh once again to you. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವವ ನೀನಾಗಿರು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವವನು ನೀನಾಗಿರು ಕರ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುರುಡರಾಗಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಬೆಳಕಾದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಮೂಲಕ ನೀ ಪ್ರಕಾಶಿಸು ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೌದು ಯೇಸು ಇವರನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್, their Lord Jesus leaded their lives. This must be the testimony that others should give to us, O Lord. Help us to live a life like that. ಅಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು, ಸಹಾಯ ಮಾಡು.
ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಘನತೆ, ಮಹಿಮೆ, ಪ್ರಭಾವಗಳು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಜನದ ಸೆಷನ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸೋಣ. Hallelujah. Hallelujah. Greetings in the precious name of our Lord and Savior. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. Can somebody shout hallelujah? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು hallelujah. Somebody said, ಒಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, the meaning of this word hallelujah means hallelujah ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪದದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ it is equivalent to 10,000 times praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ 10,000 ಸಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So it is not a question, hallelujah. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. It is a shout of victory. ಇದು ಒಂದು ಜಯದ ಒಂದು ಕೂಗು. It is a shout of praise. ಇದು ಸ್ತುತಿಯ ಒಂದು ಕೂಗು. Amen. ಆಮೆನ್. So every time you shout hallelujah, it is equivalent to 10,000 times praise the Lord. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರೇರೆ 10,000 ಸಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Come on, somebody shout hallelujah. ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Look to your neighbor, give them a good high five like this. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೈಪೆಯನ್ನು Tell them ಪಕ್ಕದವರ I'm ಕಡೆಗೆ ಕೊಡಿ. blessed. ನಾನು ಆಶ್ವಾಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Tell them I am blessed. ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You have your Bibles with you tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಸತ್ಯವೇದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ I want you to hold it in your right hands. ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Show me your Bibles. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೋರಿಸಿ. And repeat this with me in English and later Kannada. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು. God's word is true. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. God's word is true. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಂಬ್ತೀರಾ? Shout aloud amen. ಜೋರಾದ ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You know, Jeremiah chapter 23 and verse 29 says like this. ನೋಡ್ರಿ, ಯೆರೆಮೀಯ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 29ನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Now God said, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, don't you know that my word is fire? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಬೆಂಕಿ ಅಂತಿದೆ ಅಂತ. Is not my word a fire? ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲವೇ? Amen. ಆಮೆನ್. What does the fire do? ಆ ಬೆಂಕಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It has a dual purpose. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. Fire burns. ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತೆ. But at the same time fire also cleanses. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Luke chapter 24 records like this. ನೋಡ್ರಿ, ಲೂಕ 24ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. After the death of Jesus, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಬಳಿಕ he began to appear to many people. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. And there were two people who were walking on the road to a village called Emmaus. ಎಮ್ಮಾವು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. And they were conversing about the death of Jesus Christ. ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And suddenly Jesus appears to them. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. And begins to inquire, what are you talking about? ಏನಪ್ಪಾ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. So they asked Jesus, are you a stranger to Jerusalem? ಓ, ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ನೀವೇನು ಹೊಸಬರಾ? Don't you know what has happened? ಏನು ಜರುಗಿತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ? They began to explain the events of his death to Jesus himself. ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So Jesus went and stayed with them. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ಉಳುಕೊಂಡನು. And suddenly their eyes were opened. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. And when their eyes opened, Jesus disappeared from there. ಆದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಯೇಸು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಯವಾದನು. And they both talked to each other like this. ಆಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.
Were not our hearts burning when he spoke the word to us? ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕುದಿಯಿತಲ್ಲವೇ? Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, his word burns. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುದಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ, his word burns. ಹೇಳ್ರಿ, ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುದಿಸುತ್ತವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. His word burns. ಹೌದು, ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುದಿಯನ್ನು ಉಂಟು So ಮಾಡ್ತವೆ. whenever we read the word, ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ತೇವೆ, whenever the word comes to us, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತದೋ, no, when we sense that burning, ಆ ಒಂದು ಕುದಿಯುವಂತ ಒಂದು ಬಿಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಭಾಸ ಮಾಡುವಾಗ we understand the Lord is talking to us. ಅದ್ರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. If we don't experience that burning, ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is something wrong in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. Amen. ಆಮೆನ್. Jeremiah 23:29 God said, ಯೆರೆಮೀಯ 23:29 ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, is not my word a hammer, ಯೆಹೋವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಗೋ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲವೇ, is not my word a fire. ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಸುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲವೇ. It goes on to say, is not my word a hammer. ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸುತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Why is a hammer used? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರ್ರಿ? ಯಾರನ್ನ ತಲೆ ಹೊಡಿಯಕ? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಕ? ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. God said my word is a hammer that breaks into pieces. Amen. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸುತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಚೂರು ಚೂರು ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. When our minds are alert, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಾಗ, when our hearts are receptive, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಾಗ, when we receive the word, ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ every confusion, every hard-heartedness is broken in Jesus. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊಂದಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಠಿಣ ಹೃದಯ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ಮಾತೆನ್ನುವಂತ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಮುರಿಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. That's the power in the word. ಅದೇ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Come on, lift your Bibles and say this: there is power in God's word. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. There is power in God's word. ದೇವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. You know, one story comes to my mind. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Everybody is aware of King Alexander the Great, the Macedonian. ಮಸಿಡೋನಿಯಾದ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದಂತ ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. His name itself is suffixed with the title called the Great. ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ A ಅಂತ. great king. ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, A mighty king. ಪರಾಕ್ರಮಿ ರಾಜ. One day he declared war. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿದನು. So all the people were supposed to go for war. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯ ಬಂತು. So one particular youngster, he was frightened of war. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನ ಸೈನಿಕನು ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So the commander of the army brought this youngster to King Alexander the Great. ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರುಪುಕ್ಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಸೇನಾಪತಿ ಈ ಸೈನಿಕನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮಹಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. And they complained. ಮತ್ತು ದೂರು ಕೊಟ್ಟ. This youngster is refusing to go for war. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯವನ ಸೈನಿಕನು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜರೇ. So King Alexander asked him, ಆಗ ರಾಜನಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, what is your name? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? So he said, my name is Alexander. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So you know what he replied? ಆಗ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟ? Either change your name or change your lifestyle. ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನಾದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋ. Amen. ಆಮೆನ್. The word contains our name. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Either we have to adapt to the lifestyle of this word or we have to change our lifestyle. ಹೌದು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಆಯ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನಾದರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. So look your neighbor, tell them the word is effective. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದದ್ದು. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. And we are privileged tonight because we have his word. ನಮಗಿರುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇನೆಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. Aren't we privileged tonight? ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ We ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರು. are privileged, we have the word. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. And God's people, we have all the reason to rejoice because of God's word tonight. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳುಂಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ತುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So tonight I'm going to release a few points to you, few thoughts. ನಾನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ, ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಯಲಿಗೆ ತರ್ತೇನೆ. Now how the word can make an impact in our lives. ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So if you have your Bibles with you, I want you to
to turn your Bibles to the book of Amos. ಆಮೋಸನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಣ. Amos. ಆಮೋಸ. Okay, and I want you to keep it open and you can look to me. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಗೆ ತೆರೆದು ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸಂದೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. Okay. ಹೌದಾ? Amos chapter 7. ಆಮೋಸನು ಬರೆದಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. You know, many people know this. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. I have also shared this few thoughts to the youngsters of few years probably back. ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. Amos chapter 7. ಬನ್ನಿ ಆಮೋಸ ಪುಸ್ತಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Amos chapter 7, the Bible talks like this. ನೋಡ್ರಿ ಆಮೋಸನು ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. Now God showed Amos the prophet some visions. ನೋಡ್ರಿ ಆಮೋಸನಾದಂತ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ದೇವರು ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. Amos is a very significant minor prophet. ಇಲ್ಲಿ ಆಮೋಸನು ಪ್ರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಿರಿಯನಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಪ್ರವಾದಿ, A man of God ಒಬ್ಬ ದೈವ ಜನನು, who was very sensitive to God's word. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಹಿಯಾಗಿದ್ದನು. And one day God showed Amos the prophet a few visions. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂತು ಆಮೋಸನಿಗೆ ದೇವರು ಕೆಲವು ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. The first vision that God showed Amos the prophet was a vision of locust. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಮೋಸನವಂತ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಮಿಡತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. And this locust was destroying that crop. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನ. And the Bible says Amos stood in the gap and began to pray to God. ಆದರೆ ಒಡಕಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಂತ ಆಮೋಸನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು. And he said, Lord, I pray that you would forgive. ದೇವರೇ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತೇಳಿ. So that Jacob may stand, O God. ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡವನಾಗಿ, And the Bible says God relented. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟನು. And the second vision that God showed Amos was a vision of fire. ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡನೇ ದರ್ಶನ ಆಮೋಸನಿಗೆ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿಯ ಕೂಡಿದಂತ ದರ್ಶನ. And the fire was about to destroy. ಈ ಬೆಂಕಿಯು ಇನ್ನೇನು ಅದು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And Amos the prophet again stood in the gap. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಮೋಸನು ಆ ಒಡಕಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು And he began to pray. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ And he ಶುರುವಾದನು. began to intercede. ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದನು. And said, Lord, I pray that you would forgive. ದೇವರೇ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತೇಳಿ. Lord, please cease, O God, I pray that Jacob may stand. ಹೌದು ದೇವರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ The ಇದ್ದಾನೆ. Bible says God relented again. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರು ಅದರಿಂದ ಉಪಶಮನ ಕೊಟ್ಟನು. Amen. ಆಮೆನ್. What a significant example of intercession. ಈ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತದರ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಅದು ಗುರುತಾದ್ರೂ ಏನು? Now when we stand in the gap, God relents. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಒಡಕಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. And third vision, God showed Amos the prophet. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಆಮೋಸನಿಗೆ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ್ದು. I would like to read from Amos chapter 7 and verse 8. ಈಗ ಆಮೋಸನ ಪುಸ್ತಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. And the Bible says, ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, God showed Amos and asked him, what do you see, ಈಗ son of man? ಆಮೋಸನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನರಪುತ್ರನೇ? Amos, ಆಮೋಸನೇ, what do you see? ನೀನು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ? And Amos replied, ಆಗ ಆಮೋಸನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು, I see a plumb line. ನಾನು My ಒಂದು God. ನೂಲು ಗುಂಡನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. Amen. Somebody say plumb line. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ನೂಲು ಗುಂಡು. English ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ plumb line. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ಲಮ್ ಲೈನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ plumb line. ಪ್ಲಮ್ ಲೈನ್, ನೂಲುಗುಂಡು. ನೂರುಗುಂಡು. ನೂಲು ನೂಲು ನೂಳುಗುಂಡು. ನೂಲುಗುಂಡು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ನೂಳುಗುಂಡು. ನೂಲುಗುಂಡು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೂಳುಗುಂಡು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೂಲು ಗುಂಡು. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೂಳುಗುಂಡು. ನೂಲುಗುಂಡು. Amen. ಆಮೆನ್. So God showed Amos the prophet the third vision was the vision of a plumb line. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೂರನೇ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಆಮೋಸನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನೂಲು ಗುಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ. Amen. ಆಮೆನ್. And I began to understand what this the significance of this particular instrument called plumb line. ಈ ಪ್ಲಮ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ನೂಲು ಗುಂಡಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಗುರುತಾದರೂ ಏನಂತೇಳಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ And ಇದ್ದೆ. God told Amos, ಆಗ ಆಮೋಸನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, I am setting this plumb line in the midst of my people. ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ನೂಲು ಗುಂಡನ್ನು ನಾನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I am going to set this amidst the people. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ನೂಲು ಗುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. So I wanted to understand what this instrument exactly determined. ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ನೂಲುಗುಂಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸದಂತ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದಿರಿ ನೂಲುಗುಂಡು ಬಗ್ಗೆ? plumb line? How many people have seen this ಪ್ಲಮ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೂಲುಗುಂಡು ಬಗ್ಗೆ? It is an instrument that has a weight. ಆ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಪಾದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ ಐರನ್ weight ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೂಕದ ಭಾರವಾದದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ. And it is tied with a
the rope. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತುತ್ತು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಿರಾ? How many of you seen? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದಿರಿ? Most of the people have seen. ಅನೇಕ ಜನರು ನೋಡಿದಿರಿ. And that is exactly the plumb line that God was talking to ಅದೇ Amos. ಒಂದು ನೂಲುಗುಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಆಮೋಸನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. And you know why this plumb line is used? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? The plumb line is usually used by the masons or the construction workers to ascertain the correctness of the building. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತವರು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅಳತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವಾದ ಅಳತೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. You know, usually it is used when a wall is built. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಗೋಡೆಯು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಾಗ So the plumb line is released from the top. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. So the weight and the rope determines whether there is correctness in the building of the wall or not. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನೂಲುಗುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೂಕದ ಉಪಕರಣವು ಆ ದಾರದಿಂದ ತೂಕ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಗೋಡೆಯು ಅದು ಸರಿ ಸಮಾನದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ. So if there is any error in the construction, it can be identified. It is very obvious. ಹೌದು ಬೇರೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದ್ರು, ಜಾಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ. So that mason or the construction worker can re-rectify in order to ascertain the correctness of the construction. ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಟ್ಟಡದ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುವವರಾಗಿರಬಹುದು ಆ ಒಂದು ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. So basically a plumb line is used to check the errors in the construction. ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. Amen. Amen. How is it used? How is it useful for a Christian? ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಈ ನೂಲುಗುಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ? Amen. Amen. When I began to meditate, ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ I understood ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. it was a very, very useful instrument for every child of God. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕರವಾದಂತಹ ಉಪಕರಣದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಗುರುತು ಇದಾಗಿದೆ. For every child of God, this instrument is very, very useful. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಲಾಭಕರ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾದದ್ದು. Amen. Amen. A true child of God ನಿಜವಾದಂತ ಸತ್ಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ has a habit of retrospecting himself each day at the end of the day. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. When it is time for the day to end, ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ a true child of God sneaks into the presence of God and begins to retrospect and ask God, Lord, if there is any error, if there is any sin, that anything that I have committed, oh God, knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally, Lord, I ask you that you would please forgive me. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ದಿನದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ, ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. Amen. Hallelujah. So every child of God needs to use this instrument in order to retrospect or review or re-examine their lives each day. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So tonight, ಈ ರಾತ್ರಿ so I will take you through a few areas where this plumb line can be used in order to check errors. If there are any errors, we can rectify it so that we can strive to walk into perfection in our relationship with the Lord. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನೂಲುಗುಂಡು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding plumb line? ಈಗ ಪ್ಲಮ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನೂಲುಗುಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯೋ? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. So every day, ಪ್ರತಿದಿನ we need to keep the plumb line over our thought life. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಈ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Amen. Amen. Number 1. ಒಂದೇದು thought life. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ. Somebody say in English, thought life. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಥಾಟ್ ಲೈಫ್. Thought life. ಥಾಟ್ ಲೈಫ್. ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿತ. ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿತ. ಆಲೋಚನೆಯ ಜೀವಿತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿತ.
Come on, look your neighbor and tell them, Alochana Jivita. ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿತ, Alochana Jivita. ಆಲೋಚನೆಯ ಜೀವಿತ. So it is a good habit for a child of God to keep the plumb line over their thought life each day. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. And this plumb line will help us identify if there are any errors in our thought life. ಈ ಒಂದು ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ನೂಲುಗುಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. What is happening in my mind? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ? What thoughts are proceeding into my mind? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಲೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? What is going in and what is going out? ಒಳಗಡೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎಂತ ಆಲೋಚನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? What kind of things are passing through my mind? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಎಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? Are we reaching, are we maintaining the standards of what God has set before us? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಜೀವಿತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವೋ ಇಲ್ಲವೋ? You know the standards of God. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೋ ದೇವರ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಏನಂತೇಳಿ? You know, Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ, even if you look at somebody lustfully, you already committed sin. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಮೋಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಾಯ್ತಂತ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಹೌದಾ? So even if we covet something or somebody, we have already committed sin. ಹೌದು ಬ್ರದರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ What ಅರ್ಥ. is the motive behind everything that I do? ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು? These days we find a lot of people, matlabi people. Matlabi, in Hindi it's called matlabi. They are those who are very opportunistic. ಹೌದು ಬೇರೆ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ಲಬಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಜನರು, ಅವರು ಬಹಳ ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I have worked with Ravi. ನಾನು ರವಿ ಸಂಗಡ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಬಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. After my work I will forget him. He is nowhere in my thoughts. ಹೌದು ಬೇರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಮಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗೋರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ರವಿ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I'm sure most of you have come across such people, right? ಅಂತ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಹೌದ್ರಿ ಇಲ್ರಿ? ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಡ್ಸೋದ್ ಬಿಡೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ. There are people who come, okay? ಹೌದು, ಅಂತ ಜನರು ಕೂಡ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. So we need to be, we are not supposed to be such kind of people. We are not supposed to carry such kind of mentality. ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳಂತ ಜನರು ನಾವು ಆಗಿರಬಾರದು ಪ್ರಿಯರೇ. What kind of motives does my mind contain? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಾದ್ರೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? What is my motive behind everything that I do? ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಹಿಂದೆ, ಕೆಲಸದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? How is my thought life? ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ? What am I thinking about others? ಇತರರನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? What am I thinking about somebody? ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಆದ್ರೂ ಏನು? The thought life, your motives, they play a very vital role in living a life. ಹೌದು ಬೇರೆ, ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ನೀನು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. You know, the couple of weeks back I was talking to the youngsters, young boys. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So I was talking to them some practical aspects what usually the youngsters come across. ಮತ್ತು ಯವನಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಎಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ So I ಇದ್ದೆ. was just telling them everything starts with the eye. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ. So then it goes to my mind, the mind. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So then it prepares. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Then it is approved by the heart. ನಂತರ ಹೃದಯದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then every organ in the body gets activated. ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. So the first and the foremost thing that I told them is to be self-controlled in their thought life. ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. So everything that the eyes see should not be approved by the mind. ಹೌದು ಬೇರೆ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲೇಬಾರದು, ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬಾರದು. Amen. ಹೌದಾ? Hallelujah. Hallelujah. So are you understanding what I'm telling you? ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ So ಅನಿಸುತ್ತೆ. everything looks pleasing to the eye. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾಣುವಂತ ಏನೇ ಇರಲಿ, The fruit was very, very pleasing to the eyes of Eve. ಅವಳ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮನೋಹರವಾಗಿತ್ತು. There were many fruits in the garden. ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ವು. But the eyes fell only that which the Lord avoided, asked them to avoid. ಯಾವ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು
ನೋಡಿದ್ಲೋ ಅದೇ ಮರದ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಮನೋಹರವಾಗಿತ್ತು. She looked at the eye, her fruit. ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ಲು. ಎಂತ ಬಾಗುಂದೋ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಂತ ಶೈನಿಂಗೋ, ಎಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಕೆಂಪಗೆ. And God told us not to eat, but I can see. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾನೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay. Then the mind began to get into action. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಯಿತು. God told me not to eat, but I can smell. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಮುಟ್ಬೇಡ ತಿನ್ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸನೆ ನಾನು ಸವಿತೇನೆ. ಎಂತ ಮೋಗಮೋ, ಎಂತ ಸುವಾಸನೆ. God told me not to eat, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ, but I can taste. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ, Kach. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ನಾಲಿಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. Finish. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. All that glitters is not gold. ಮಿನುಗುವಂತ ಮಿಂಚುವಂತ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಂಗಾರವಲ್ಲ. Youngsters, ಯವನಸ್ಥರೇ, every girl that comes and smiles thrice is not the right life partner for your life. ಓ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯವನ ಹುಡುಗಿ ಉರುಸಾಲಿ ನಕ್ಕ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತೇಳಿ ಮರಳಾಗಬೇಡ. Be self-controlled. ನೀನು ಸ್ವನಿಗ್ರಹ ಉಳ್ಳವನಾಗು. Keep your thought life in check. ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಡು. What is happening? ಏನ್ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ? What is going on in my mind? ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ? The plumb line will help me identify the errors so that I can rectify it and get back to the track that God has kept for me. ನೂಲುಗುಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಚಿತ್ತದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now that's why Paul the apostle in writing to the Ephesian church exhorts them that their minds should always be alert. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಎಫೆಸಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು, ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Amen. Let's not entertain every thoughts that doesn't have any meaning. ಹೌದು, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲೇಬೇಡ್ರಿ, ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. We need to filter every thought. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಲ್ಲಡಿಗಿಡಿದು ಮೊರಗಿಡಿದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. And entertain only that which is from God. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, the plumb line over your thought life. ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಈ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೋ. Amen. ಆಮೆನ್. Tell them, plumb line over your thought life. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಇಡಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Tell them, be self-controlled. ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ವನಿಗ್ರಹವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೇಳ್ರಿ. tell your neighbor, look to your neighbor, don't look to us. Look to your neighbor, tell them, be self-controlled. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ವನಿಗ್ರಹವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಶಮದಮೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The first point where you need to keep the plumb line is over your thought life. ಹೌದು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. The second thing where we need to set the plumb line each day. ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ನೂಲುಗುಂಡಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ. It's a good habit to have a check on our speech each day. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ನೂಲುಗುಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. Amen. Amen. So let's set the plumb line over your speech. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೂಲುಗುಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. Amen. Amen. Come on, somebody say speech. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾತುಗಳು. 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 Tell your neighbor, wake them up and tell them, ಮಾತುಗಳು. ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾತುಗಳು. ಮಾತುಗಳು. ಮಾತಾಡುವ ಮಾತುಗಳು. Amen. Amen. So each day we need to set the plumb line over our speech. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡುವಂತ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ನೂಲುಗುಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. What kind of words proceed from our mouth? ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಎಂತ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ? You know, I'll tell you some secret. ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. What is filled in your heart is reflected in your mouth. ಹೌದು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತುಂಬಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Amen. ಹೌದಾ? You agree with me? ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? What is filled in your heart is reflected in your speech. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿನಿಂದ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Amen. ಆಮೆನ್. So if my heart is filled with filth, ನನ್ನ ಹೃದಯವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊಲಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾದ್ರೆ, if somebody shakes me up, there is filth that is reflected in through my speech. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬರೋದೇ ಅದು ಹೊಲಸು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಿಷಯಗಳೇ. But if I am filled with the word, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ, amen. ಆಮೆನ್. If I am filled with the word, ಆದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, when I am shaken, when I am compressed, when I am suppressed, when I am pushed, you know what comes out? The word comes ಹೌದು out. ಪ್ರೇರೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಲಗಾಡಿಸಿದ್ರು, ಸದೆ ಪಡೆದರು, ಒತ್ತಿದರು, ಅದಿಮಿದರು, ಅಲಗಾಡಿಸಿದ್ರು, ಬಾಯಿಂದ ಬರೋದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳೇ. So we need to have a check on what words proceed from our mouth each day. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನೂಲುಗುಂಡರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. It's easy to say holy, holy, glory, glory. ಹೌದು, ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದು ಹೇಳುವುದು, ಹೋಲಿ ಹೋಲಿ ಗ್ಲೋರಿ ಗ್ಲೋರಿ ಅಂತ. ಚರ್ಚಲ್ಲಿ holy, holy, glory, glory. Outside it's a different story. ಹೌದು ಪ್ರೇರೆ, ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಹೋಲಿ ಗ್ಲೋರಿ ಗ್ಲೋರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟೇ ಸ್ಟೋರಿ. Amen. ಅವನ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. So we need to ensure that we are filled with the word, so that our words, when we open our mouth, the word comes out. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಎಂತ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. Are you encouraging somebody? Are you discouraging somebody? ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಇತರರನ್ನು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸ್ತಾ You ಇದ್ದೀರೋ? know, desolate people, downcast people always don't require your money. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ರೀತಿ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರು ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡುವಾಗ ಒಂಟಿತನದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Sometimes it requires those two words, that comforting words. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಪೃಹರಾಗದಂತ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣನೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಸಾಕು ಅವರಿಗೆ. No, sometimes those two comforting, encouraging, strengthening words will boost them up. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂತವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತು ಸಾಕು ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. So we need to be very careful how we utilize our speech. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. Are we being an encouragement to somebody? ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Our words, are they building somebody? ಅಥವಾ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಇತರರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅದು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ? Are our words being a strength to somebody? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇತರರು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Let our speech, let our words be an encouragement to others. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಿಯರೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಇತರರನ್ನು ಅದು ಬಲಪಡಿಸಲಿ, ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. So let's have a check on our speech. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೂಲುಗೊಂಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. So let's not live a dual life. ಮತ್ತು ಎರಡು ಜೀವಿತ, ನಾಟಕದ ಜೀವಿತ, ಕಪಟ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸೋದು ಬೇಡ. You know, one man of God said, ಒಬ್ಬ ದೈವಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, what you are at the pulpit, you should be the same in the world. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. That is the true sign of a man of God. ಅದೇ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುರುತು. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. So when we speak the word at the pulpit, we should reflect the same attitude, same speech, same behavior even in the world. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೇವೋ, ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೇವೋ, ಆ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವೂ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. How is our speech amongst our friends? ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಎಂತದ್ದಾಗಿದೆ? I know most of each one of us have so many people who are not yet saved, right? ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. So when we gather with them, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಡನಾಟ ಮಾಡುವಾಗ, when we meet with them, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸಂಧಿಸುವಾಗ, how's our speech? ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? Does your neighbor know that you are a Christian? ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತವನಂತ ಹೇಳೋರು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ? Do they know that you are a Christian through your speech? ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟೆ ಅವರು ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತವ, ದೇವರ ಮಗರು, ದೇವರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ? Amen. ಹೌದಾ? Hallelujah. Hallelujah. So our speech should determine the word, so that we will be called people of God and the children of ಹೌದು God. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳೇ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜನರು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Amen. ಹೌದಾ? So tonight, ಈ ರಾತ್ರಿ you can take that instrument with you. ಈ ಒಂದು ಉಪಕರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. So first thing, you need to have a check over your thought life. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So second thing, we need to keep it over our speech. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೂಲುಗುಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್.
ಆಮೆನ್. Shall we go ahead? ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವೇ? So the third thing where we need to set the plumb line each day. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮೂರನೇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. So each day we need to set the plumb line over our bodies. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. So English ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ bodies. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಬಾಡೀಸ್. Bodies. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಡೀಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ bodies. Bodies. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ. ದೇಹಗಳು. ದೇಹ ಮೇಲೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ. Look to your neighbor, tell them ದೇಹದ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ. Each day we need to set the plumb line over our bodies. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. Do you know that the bodies that you have does not belong to you? ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಅರಿವುಂಟು, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ದೇಹ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ. We are not the owners of our bodies. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಜಮಾನರು ಅಲ್ಲ. We are just the caretakers. ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪಾರುಪತ್ಯ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಷ್ಟೇ. We are the stewards of our bodies. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ನಿರ್ವಾಹಕರಷ್ಟೇ. So we need to ensure that we are taking good care of our bodies. ನಾವು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. Amen. ಹೌದಾ? We need to take good care of our bodies. ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲೇಬೇಕು. 1 Corinthians chapter 6 verses 19-20 says, don't you know that your body is a temple of the Holy Ghost and the Holy Ghost dwells in you? ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ ಮತ್ತು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 19-20 ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇಗೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಅದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇಹವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ದೇವರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ? Please take good care of your bodies. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Amen. Amen. Tell your neighbor, take good care of your body. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವರ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. Take good care of your body. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಮುತುವರ್ಜಿ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Eat only that much which is required. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಣ್ಣೋಣ. There's a saying. ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, Eat to live, but do not live to eat. ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆ ಹೊರತು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬದುಕಬಾರದು. When Moses was leading the Israelites out of Egypt, they ate so much, even the food was coming out of their noses. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಮೋಶೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಂಸ ಬೇಕಂದಾಗ ದೇವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನ ಸಿಕ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಿಂದು ತೆಗೆದ್ರು. ಅವ್ರು ಮೂಗಿನಿಂದ ಕೂಡ ಬರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ರಂತೆ. So eat only that much which is required. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ರಿ. Wednesday special biryani, Friday special biryani. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗಳು ಇರುವಾಗ Don't run behind food. ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪೀಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಡ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು, ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Have control over your eating. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. Amen. ಆಮೆನ್. One man went to a doctor. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದಿವಸ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ನು. He was weighing 120 kilos. ಮತ್ತು ಅವರು ತೂಕ 120ರಷ್ಟಿತ್ತು ಕೆಜಿ. He told doctor, I want to lose weight. ಮತ್ತು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಾನು 120 ಕೆಜಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So the doctor said, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, strict diet. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡು. Morning 1 roti, little sabzi. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಸಬ್ಜಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಲ್ಯ. Afternoon 1 roti, little sabzi. ಆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಆದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದಂತ ಪಲ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 roti, little sabzi. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಯ. So this person asked the doctor. ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ, ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಈ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಯ ನಾನು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನಾ, ನಾನು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. What happens if you overeat? ನೀನು ಕಂಠದ ಪೂರ್ತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ? ಸಿಂತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ನ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? ಫುಲ್ ಕಂಠದ ಪೂರ್ತಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬಾಯಿವರೆಗೆ ಬರಂಗೆ ತೇಗೋವರೆಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. We get lot of blessings. ನಮಗೆ ಅನೇಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬರ್ತವೆ. BP ಅಂತೆ, ಶುಗರ್ ಅಂತೆ, so lot of things come, right? BP, ಶುಗರ್ ಅಂತೆ, ಅದು ಇದಂತೆ ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬರ್ತಾವಾಗ. Don't eat
more than your requirement. ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. Amen. Exercise your bodies every day. ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಇಡು. Do some walking. ಏನಾದ್ರು ದಿನಾಲೂ ಕೂಡ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡು Do some running. ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಓಡು. Maintain your body. ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊ. Amen. ಆಮೆನ್. Tell your neighbor it's a God given body. ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ದೇಹ, ಈ ನಿನ್ ದೇಹ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇಹ, Amen. ದೇವರ ಸೊತ್ತು. It's a God given body. ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ದೇಹ ನಿಂದಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರ ಸೊತ್ತು. So don't drink whatever you feel like drinking. ನಿನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದು ನೋಡೋದ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. Whiskey, brandy, ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರಾಂದಿ, anything that can harm your body, refrain. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪಾನೀಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. Only one peg. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಪೆಗ್. It's good for health. ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ತಾನೆ. Today you will take one peg, tomorrow one mug, day after tomorrow one jug. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪೆಗ್ಗು, ನಾಳೆ ಒಂದು ಮಗ್ಗು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾಡ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಬಕೆಟ್. There were two drunkards who were walking on the road. ಇಬ್ರು ಮದ್ಯಪಾನ ವ್ಯಸನಿಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So one drunkard told the other drunkard. ಒಬ್ಬ ಮದ್ಯಪಾನ ವ್ಯಸನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುಡುಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Full drunk. ಫುಲ್ ಕಂಡದ ಮದ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡ್ದಿದ್ದಾನೆ. You know how they talk? ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? Whatever they talk, nonsense. ಅವ್ರೇನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತ ವಿಷಯಗಳು. So fully drunk, they were not even walking stable. They were walking zigzag, and they were talking like this. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಠದ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ, ಈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆ ರಸ್ತೆದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಲಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So one drunkard told the other drunkard, ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕುಡುಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುಡುಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, I feel like going to England. ನನಗೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸಕತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಂಗ ಅನ್ಸಕತ್ತ. So the other drunkard said, very easy. ಆಗ ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. Etla. ಹೆಂಗ? When you write post letter ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. They both wrote England. They buried their heads in the post box. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ತಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. They fell asleep. ಅದರಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ರು. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಿರುಗ್ತಾ ನೋಡಿರಾ? ಗಸ್ತು ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ತಗೊಂಡು. So this policeman saw the two drunkards buried their heads in the post box. ಈ ಇಬ್ಬರು ಕುಡುಕರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆ ತಲೆಗಳನ್ನ ಎರಡು ಕೂಡ ತೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಈ ಗಸ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೋಡ್ದ. ಲಾಠಿ ತಗೊಂಡು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ರಪ ಯಮ. So one drunkard is asking the another drunkard. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕುಡುಕನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೋಲೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಡ್ತಾನೆ ಚೊಪ್ಲದ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ పోవాలంటే ఇన్ని స్టాంపులు పడతావని మొదట చెప్పలేదు కదరా నువ్వు. చెప్పింటే మనం ఇంగ్లాండ్కి పోతుండలేదు, పోస్ట్ బాక్స్లో వస్తుండలేదు, ఇన్ని స్టాంపులు పడుతుండలేదు ఇంట్లో. Whatever they talk, nonsense. ನೋಡ್ರಿ, ಏನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತ ಆ ಮಾತುಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ. So please refrain from everything that causes harm and injury to your bodies. ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ, ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತ, ಕೆಡಿಸುವಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಿಸರ್ಜಿಸಿರಿ, ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ. Some people smoke. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Till now I don't understand why they smoke. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. But I understand one thing, they smoke for style. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು, ಅವರು ಸ್ಟೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They take the smoke, ಅವರು ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂತಾರೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬಿಡೋದು ಹೊರಗಿಂದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಉಫ್ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಉಫ್ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಡೋದು. I was talking to one of my friends. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I told him, why you please quit smoking, it is not good for your health. ಯಾಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇದಿ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕಂತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. You know what he said? ಅವನೇನಂದು ಗೊತ್ತಾ? Without a smoke even I cannot go even to the washroom to make potty. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗ ನಾನು ಜೀವಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಬಿಶ್, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದದ್ದು, ಆಲ್ ರಬಿಶ್, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಿಚಾರಗಳೇ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು, ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು, ಪಾನಿ ಇರಬಹುದು, ಊಟ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ದೂರ ಇರಿ. ಅದು ಗುಟ್ಕಾ, ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್.
ಆ ಗುಟ್ಕ ಅಂತೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಗಿಬೇಡ್ರಿ. The best painters are found in India. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಚಿತ್ರಕಾರರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. And the best paintings are found in the Karnataka government offices. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. My wife and I, we had gone to get our marriage registered in the Karnataka registrar office in Hubli. ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ನೋಂದಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. We were standing on the second floor. ಮತ್ತು ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ. The first floor there was a board. ಆ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲಕ ಇತ್ತು. And it wrote like this. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಉಗಳಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಗಳಬಾರದು. No, I think do not spit here. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಉಗಳಬಾರದು. And people stood there and began to spit so much on the knot. It wrote do spit here. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಜನರು ಉಗುಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಗುಳಿರಿ, ಉಗುಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತು ಆ ಉಗುಳಿನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಗುಳ್ಬಿಟ್ರು. Amen. ಆಮೇಲೆ Our bodies are the temples of the Holy Ghost. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರವಾಗಿದೆ. Can you say this with me in English? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೇಳ್ತೀರಾ? My body is a temple of God. ನನ್ನ ದೇಹವು ದೇವರಾತ್ಮನ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ದೇಹವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. So we have to take good care of our bodies. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. So this plumb line will help us identify if there are any errors in our bodies. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಮ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ನೂಲುಗುಂಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೋ, ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. The first point is our thought life. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ನೂಲುಗುಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ. Second point is our speech. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. Third point is our bodies. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ. So the fourth place where we need to set our plumb line each day. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೂಲುಗುಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ. It is our homes. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ಮನೆಯ ಮೇಲೆ. ಮನೆಯ ಮೇಲೆ. Somebody say ಮನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಮನೆಯ ಮೇಲೆ. Tell your neighbor plumb line on your home. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ನೂಲುಗುಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. Tell them plumb line on your home. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನೂಲುಗುಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. How is the environment in our house? ಹೌದು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. What is the situation in our home? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಾದರೂ ಎಂತದ್ದು? Does my house contain an ungodly environment? ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆಯೋ? Does my house contain that environment of this atmosphere of spiritual? ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು? What is the atmosphere in my house? ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ? You are the best judge. ನೀನೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. Ask yourself, what is the environment in your house? ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನೇ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿಕೋ. What kind of songs are being played in the house? ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂತ ಹಾಡುಗಳು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Is the television on 24 hours in your house? ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಅಂತ ಟಿವಿಯು 24 ತಾಸು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತದೆಯೋ? Are you controlling the remote or the remote is controlling you? ರಿಮೋಟ್ ಅನ್ನು ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ? What is happening in our home? ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ? What is the conversation that takes place when we are on your dining table? ನಾವು ಊಟದ ಮೇಜಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Does the atmosphere in my house contain God or something else? ಅದು ದೈವಿಕವಾದಂತ ದೇವರ ಇರುವಂತ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಒಂದು ಆ ವಾತಾವರಣವಾಗಿದೆಯೋ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇದಿದೆಯೋ? You are your best judge. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ. Amen. ಆಮೆನ್. To contain godly atmosphere in the house, we don't need to have 2 bedroom, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು BHK ಅಂದ್ರೆ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. If I know how to keep my house conducive to the presence of God, even if I don't have a roof, yet the place where I dwell contains the presence of God. Amen. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಿವು, ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚಾವಣಿ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. The house where
there is no presence of God, there is disunity, there is confusion, there is trouble in that house. ಹೌದು ಬೇರೆ ಯಾವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ, ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. Develop an atmosphere of praise and worship in the house. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Let God dwell in our house. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ವಾಸ ಮಾಡಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Do we have family prayers in the house? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು? Do we pray in the house each day? ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು? What kind of songs do we play songs of praise and worship in the house? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಂತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Then it contains the atmosphere of God. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ? Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. So allow God to dwell every nook and corner of your house. ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಕೂಡ ಕೋಣೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. If you've not been doing that, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ this plumb line will help you identify the errors in your house. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನೂಲುಗುಂಡು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. If you know, if you call yourself a child of God, a Christian, please play songs of praise and worship. Develop an atmosphere of praise and worship so that your neighbors will know that there is a Christian who stays in this house. ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಂತೇಳಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂದ ಏನೇ ಬರಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಡಿವಿಡಿಯಿಂದ ಆ ಹಾಡುಗಳು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯ ದೈವಿಕವಾದ ಹಾಡುಗಳಾಗಿರಲಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತವರಪ್ಪ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಂತೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಆಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಗುರುತಿಸಿ. What kind of songs do I have in my mobile phone? ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? What is my ringtone? ನನ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಎಂತದ್ದು? Some people who call themselves worship leaders, you call them. ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಜಿಯೋ ಟ್ಯೂನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಲು ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು 9 ಒತ್ತಿರಿ. ಈ ಜಿಯೋ ಟ್ಯೂನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಲು ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು 9 ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ. 4 ಬಾಟಲ್ ವರ್ಡ್ ಕಾ ಪಿಯಂಗಾ ಮೇ ರೋಜ್ ಕಾ ಪಿಂಗ್ ಮೈನೆ ರೋಜ್ ಕಾ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಡು. Please maintain sanctity, the presence of God right from yourself. Let it proceed to your house. ಆಮೆನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು When ಬರಲಿ. your house contains the atmosphere of God, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿರ್ತದೋ, you don't need to struggle to pray. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. No, you begin to enjoy the presence of God. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸ್ತೀರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. You know, when I worship in the house, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ I don't sit quiet. I rejoice. I fall prostrate. I kneel. I do however I feel like, because there is freedom in the atmosphere of God. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಜಿಗಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾಟ್ಯವಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛತೆ. And you don't need to struggle. ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ Oh, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. so tough, brother. ಬಹಳ ಡ್ರೈ ಟಫ್ ಬ್ರದರ್. Amen. Call upon the name of the Lord. ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯಿರಿ. David said, ದಾವೀದ ಹೇಳಿದ. David being a king said like this, ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜನಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ದಾವೀದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, better is one day in your courts than 1,000 years elsewhere. ಹೌದು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲೋ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆಯುವುದೇ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮ ಅಂತೇಳಿ. Amen. ಆಮೆನ್. I'd rather be a doorkeeper to your house of God. ನಾನು ದೇವರ ಒಂದು ಮಂದಿರದ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಿರುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆ ದುಷ್ಟರ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ. Because he knew the power,
that contained in the presence of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಏನೋ ರುಚಿ ಆ ದಾವೀದನು ಕಂಡಿದ್ದ. Don't spend much time in watching your serials. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಡ್ರಿ. One serial after the other, one serial after the other. ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Cricket ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಟೂನ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಥೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಥೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. You know, one of my friends said, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನು ಹೇಳಿದನು, he who watches cartoon will look like a cartoon. ನೀವು ಯಾರು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೋ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So let go all such habits from now on. ಇಂಥ ಒಂದು ಬೇಡವಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು, ಇಂಥ ಬೇಡವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರವಾಗಿರೋಣ. Develop godly atmosphere in your house. ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೋ. Amen. ಆಮೆನ್. Let the plumb line help you identify the errors in your home. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಮ್ ಲೈನ್ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು. Tell your neighbor, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ನೋಡಿ, set your home right. ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೋ. Tell your neighbor, ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು, set your home right. ಹೇಳ್ರಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಕೋ, ಸರಿಪಡಿಸಿಕೋ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. First point, thought life. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ. Second point is your speech. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. Third point, ಮೂರನೇದು bodies. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ. Fourth point, ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೇಳ್ರಿ, homes. ಮನೆಗೆ. Fifth point, ಐದನೇ ಅಂಶ, set the plumb line over your church. ನಿನ್ನ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೋ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. So don't point out the errors in your church. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಡ. If you find errors, you be the first to rectify it. ಹೌದು ಬೇರೆ, ಮತ್ತು ನೀನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತವನಾಗಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So many people come to find faults. ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದು ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏಮನ ವರ್ಷಿಪ್ಪ, ಏನನ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಅಪ್ಪ, ಏಮ್ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಡ್ರೈ, ಆ ಡ್ರೈ ನೇನು ಫ್ರೈ, ಆ ಡ್ರೈ నేను ಫ್ರೈ అయిపోయినా. People try to find faults. ಜನರು ಬರೋದೇ ಈ ತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ದೋಷಗಳು I did not enjoy only, brother. ನಿಜವಾಗ್ ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ I did not enjoy the worship. ಏನೋ ಇವತ್ತು ವರ್ಷಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. Do you know that worship is not for you to enjoy? Worship is for God to enjoy. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆಯಾ? ಈ ವರ್ಷಿಪ್ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇರೋದು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ದೇವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. When we worship God, we minister unto Him, and when we receive the word, He ministers unto us. ಹೌದು ಬೇರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಪಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. Don't be a fault finder in the church, rather be a builder in the church. ಹೌದು, ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತವನಾಗಬೇಡ, ಬದಲಾಗಿ ನೀನು ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತವನಾಗಿ. I am not called to the friend. ನಾನು ಮುಂದೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. I was not garlanded. ನನಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. The pastor did not say praise the Lord. ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. Every time we have lots of complaints. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಬಂದಾಗ ಬರೇ ದೂರುಗಳೇ. I was ministering in Haryana. ನಾನು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ I ಇದ್ದೆ. will not tell you the denomination of the church. ಆ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ It is ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, confidential. ಮತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಭರವಸೆಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. So I was invited to preach a 3-day meeting in a place called Palwal in Haryana. ಪಲ್ವಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆ. So it is whatever you call main line, side line, whatever line. That was such a church. ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಚರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಚರ್ಚ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂತ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಅದಾಗಿತ್ತು. So I was ministering there for 3 days. ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. There were four elders in the church who took good care of me. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯ 4 ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ರು. So as a matter of courtesy, before I could preach the last sermon, I began to thank those 4 people because I knew only those 4 names. ಆ 4 ಜನರ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 4 ಜನರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆ ದಿವಸದ ಕೊನೆ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು. So the moment I finished uttering these 4 names, ಈ 4 ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದನೋ, one man rose up from the crowd ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಎದ್ದು and he showed me a cinema ಮತ್ತು ಆತ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನೇ ತೋರಿಸಿದ. before everybody. ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. He told me, what kind of a preacher you are? ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಂತ ವಿಧವಾದಂತ ನೀನು ಪ್ರಸಂಗಿ? Who made you a preacher?
ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ನಿನ್ನ? You don't know the ethics of the church. ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ತತ್ವಗಳು ನಿಯಮಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? I got frightened that day. ಆ ದಿನ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಎದುರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಭಯ ಹುಟ್ಟಾಯ್ತು. He was pouncing on me to hit me. ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. So I was thinking, I preached the gospel 3 days. ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನೇ ಸಾರಿದ್ದೇನಲ್ಲ. So the youngsters that were there, they were holding him. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೌವನಸ್ಥರು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Sir, why is he behaving like this? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? You didn't take his name. He is also elder of the church. ಯಾಕಪ್ಪ ಅವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆತನ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈತನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಡರ್ ಅವರು. So he came and told me, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, you don't have a courtesy. ನಿನಗೆ I am also elder of the church. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪನ ಸೌಜನ್ಯತೆ ಇಲ್ವೋ? ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ? Did you take my name? ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಯಾ? So I said, I'm very sorry. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ. Uncle, आपका नाम बताओ, दोबारा लेता हूँ आपका नाम. ಅಂಕಲ್ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ It ಅಂಕಲ್. disrupted the whole meeting. ಇಡೀ ಕೂಟ ಕೊನೆಯ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿದೆ. Amen. ಆಮೇನ್. People come to find faults. ಜನರು ಬರೋದೇ ಸಭೆಗೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, Amen. ಕೆಲವರು. But as a child of God, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, as a Christian, ಕ್ರೈಸ್ತವರಾಗಿ, if you identify some errors, you need to be the builder, not the fault finder. ಏನಾದ್ರೂ ದೋಷ, ಏನಾದ್ರೂ ಬಲಹೀನತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿನಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬಂದು ಟೀಕಿಸಿ ಮಾತಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿದ್ದಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕಟ್ಟುವಂತವನಾಗಬೇಕು. Now, some people have this habit. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ. If I preach, ನಾನ್ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಗಡಗಡ ನಡಗು ಬಿಡ್ತಾರಂಗೆ. If I lead the worship, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಒಂದ್ಸಲ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಫೇಲ್ ವಿಲ್ ಅಂತ. ఇలాంతా ఏం పనికిరారు. నాకు ఒకసారి మైక్ ఇచ్చుడండి, ఎట్లా పాడతాను. Such attitudes will not help. ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ರು. I preached in hundreds of churches. ನಾನು ನೂರಾರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. Main line, side line, full gospel, half gospel, no gospel, all churches I have preached. ಮೇನ್ ಲೈನ್, ಸೈಡ್ ಲೈನ್, ಮತ್ತೆ ನೋ ಲೈನ್, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಗಾಸ್ಪಲ್, ಹಾಫ್ ಗಾಸ್ಪಲ್, ನೋ ಗಾಸ್ಪಲ್, ಎಂಥ ಸಭೆಗಳಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. Where there is humility, where there is simplicity, you see the Lord at work. ಹೌದು ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲಿ ದೀನತೆ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲೂ ಸರಳತೆ ಇದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. Amen. ಹೌದಲ್ಲ? Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. So let's not be fault finders, let's be the kingdom builders. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಿಗಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತವರಾಗೋಣ. These days, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ people want to become preachers overnight. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸೋರಿದ್ದಾರೆ. Now, before I could hold the mic, I have held a broom. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಮೈಕ್ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕಸಬಾರಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. You understand? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? When I was in Gujarat, when I was a new Christian, ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರೈಸ್ತವ ನಂಬಿದಂತ ಮಗನಾಗಿ, ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿರುವಾಗ I used to sweep the church, ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ, wipe the church, ಸಭೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೆ, make sure everything is clean, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, stand at the door and wait for people to come. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So after people came inside, ಒಳಗಡೆ ಜನರು ಬಂದ ಮೇಲೆ I used to arrange the slippers, ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು, ಶೂಸ್ ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿಡ್ತಾ and ಇದ್ದೆ. sit at the back and make sure that everything was taken care of. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. After people left the church, ಜನರು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ rearrange everything, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು sweep the church, ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, wipe the floor. ಮತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So before I could hold the mic, I held a broom. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಈ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಸಬಾರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. If you're faithful in little things, God will entrust you greater things. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಡ್ತಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. So please don't be fault finders. Let's be kingdom builders. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪುಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತವರಾಗಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Fault finding will never help you advance forward in the kingdom of God. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಇತರರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡುವುದರಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Mark my words. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಗುರುತಿಸ್ರಿ. As a man of God, I tell you. ದೈವ ಜನನಾಗಿದ್ದ
ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. If you are a fault finder, ನೀನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯವನಾಗಿದ್ರೆ you will not grow in the kingdom of God. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನೀನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. But if you are a kingdom builder, ಆದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ರೆ there will be open heavens over your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ತೆರೆದಂತ ಪರಲೋಕವೇ ಇರ್ತದೆ. I prophesy over you tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದ ನುಡಿತೀನಿ. If you are aiming at building the kingdom of God, ನೀನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ you will see the hand of God. ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಹಸ್ತ But ನೋಡ್ತೀನಿ. if you are a fault finder, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳು you will ಕಂಡಿಡಿಯುವನಾಗಿದ್ರೆ not prosper. ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. First point, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು, set the plumb line over your thought. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ನೂಲುಗುಂಡಿಟ್ಕೋ. Second point, ಎರಡನೇದಾಗಿ set the plumb line over your speech. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನಿಟ್ಟುಕೋ. Amen. ಆಮೆನ್. Third point, ಮೂರನೇ ಅಂಶ, set the plumb line over your bodies. ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನಿಟ್ಟುಕೋ. Fourth point, ನಾಲ್ಕನೇದು, set the plumb line over your homes. ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನಿಟ್ಟುಕೋ. Fifth point, ಐದನೇದು, set the plumb line over your church. ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನೂಲುಗುಂಡನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. Sixth and the last point, ಆರನೇದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದು, set the plumb line over the world in general. ಹೌದು ಪ್ರೇರೆ, ಮತ್ತು Over the world. ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ನೀನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಳು. What is your stand in your classrooms? ಹೌದು ಬೇರೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಏನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ. How is your behavior in your office? ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಎಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Do your colleagues or your college mates or your schoolmates know that you are a Christian? ನಿನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ನಿನ್ನ ಸಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅವರು ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತವನಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Do my office people know that I am a Christian? ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯ ಜನರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತವರಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. Or am I known as a man of corruption? ಅಥವಾ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಒಂದು ಲಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. Do I work under the table? ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Beware! ಎಚ್ಚರ! Beware! ಹುಷಾರಾಗಿ. If you are a child of ನೀನು God, ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ how is your behavior outside determines a lot. ಇವತ್ತು ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಏನಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When Elisha walked on the road, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ that lady told her husband, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, I know this man is a holy man of ಓ, God. ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ದೈವಜನನಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Who used to pour water on the hands of Elijah. ಮತ್ತು ಆತನು ಎಲೀಯನ ಒಂದು ಕೈಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದವನು. What does the world talk about me tonight? ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೋಕ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ? The plumb line will help me. ಈ ನೂಲುಗುಂಡು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. What is the plumb line that I am talking to you? ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಆ ನೂಲುಗುಂಡು ಎಂತದ್ದು? What is the plumb line? ಏನದು ಆ ನೂಲುಗುಂಡು? The word is the plumb line. ಆ ನೂಲುಗುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ನೂಲುಗುಂಡಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Come on, lift up your Bibles ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರಿ. and say this in English. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ. The word is the plumb line. Say this, the word is my plumb line. The word is the plumb line. ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ನೂಲುಗುಂಡು. ನನ್ನ ನೂಲುಗುಂಡು. ಹೇಳ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ನೂಲುಗುಂಡು. Amen. The Bible says in the book of James, ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, the word of God is a mirror. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಂತೆ. What do we do with the mirror? ಆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? What do we see in the mirror? ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ? When I look at the mirror, ಆ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡುವಾಗ I look at myself. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. When I look at the plumb line, ಈ ಪ್ಲಮ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡುವಾಗ, when I look at the word, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ I reflect myself. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. If there is any error, ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ I cut it off. ಅದನ್ನು And ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. I ensure that I fit myself into the word. ನಾನು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇನೆ. Come on, lift up your Bibles. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವಾದ ಎತ್ತಿಡಿರಿ. This is my plumb line. ಹೇಳ್ರಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ನೂಲುಗುಂಡು. Come on, say this. This is my plumb line. ಹೇಳ್ರಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ನೂಲುಗುಂಡು. 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 Tonight, ಸರಿನಾ? this plumb line will help you identify the errors and help you to strive into perfection. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಮ್ ಲೈನ್ ಎನ್ನುವಂತ ನೂಲುಗುಂಡಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ದೋಷಗಳು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Do you want to use this plumb line? ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಮ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರೋ? ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಯಾರು ಬಯಸ್ತೀರಿ? Just stand up in your places. ಅಂತವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. I'd like to pray for you tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.
Come on, everybody. If you could stand up in your places. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. I want you to hold your Bibles. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. Just hold your Bibles. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Lift up your Bibles. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿಡಿರಿ. And tell this to God. ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, Lord, this is my plumb line. ದೇವರೇ, ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ಲಮ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ನೂಲುಗುಂಡು. Tell Lord, this is my plumb line. ಕರ್ತನೇ, ಇದೇ ನನ್ನ ನೂಲುಗುಂಡು. Help me to use this each day. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಇದು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Tell this, tell Lord, Lord, help me to use this each day. ಏಸಪ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ, ಏಸಪ್ಪ ಕರ್ತನೇ, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Tell Lord, help me, oh God. ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. From today onwards, ಈ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು I want to walk into perfection. ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. God told Amos, ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಮೋಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, I am setting the plumb line in the midst of my people. ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ನೂಲುಗುಂಡನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Shall we all lift up our hands ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತೋಣ. and commit our lives to God? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. Tell Lord, take control. ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Take control. ಅಪ್ಪ, ನನ್ನನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ. Take control over my mind. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ. Take control over my speech. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ. Take control over my body. ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ. Take control over my home. ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ. Take control over my church. ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ. Take control over my body. ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ. Take control, oh ಓ God. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ Come ಹತೋಟಿಗೆ on, every eye be ತೆಗೆದುಕೋ. closed in the presence of ಪ್ರತಿಯೊಂದು God. ಕಣ್ಣು ಈಗ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. Every hand lifted towards heaven. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತಲ್ಪಡಲಿ. Say, Lord, I surrender. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೇನೆ. Lord, I surrender tonight. ಕರ್ತನೇ, ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೇನೆ. I surrender everything, oh God. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಸರ್ವವು ನಿನಗೆ ಶರಣ My ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. mind, my speech, my home, my church, my body, everything I surrender to you tonight. ನನ್ನ ಮಾತು, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು, ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಸಭೆ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ, ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Come and worship God. ಬನ್ನಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ. Give him everything. Don't hold anything. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ, ಸರ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. Don't hold back. ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. Everything. Your minds, let your minds be open in the presence of God ನಿನ್ನ tonight. ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Allow God to deal with your mind, with your thought life. ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಜೀವಿತಕ್ಕೂ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ. Allow God to deal with your speech. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ವ್ಯವಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಕೊಡ್ರಿ. Come on, I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Come on, one more time. Oh, I surrender all. Oh, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. One more time. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ All to Jesus, blessed Savior, I surrender all. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೇಸು ನಿನಗೆ
ನಿನಗೆ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. Come on, everybody lift your hands up. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ Come on, lift ಕೈಗಳೆತ್ತಿ. your hands up. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ. One last time we'll sing this chorus. ಈ ಒಂದು ಕೋರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ ಹಾಡುವ. We will tell God, ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, Lord, I surrender everything, oh God. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. You know, if you're holding something back, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹಿಂದಿದ್ದು if ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, you're holding any strings attached, cut the strings off tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನ ಏನಾದರೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯಿರಿ. Tonight, ಈ ರಾತ್ರಿ surrender everything one more time. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣು ಮಾಡಿ. One last time. ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ Shall we sing this chorus? ಈ ಕೋರಸ್ ಹಾಡುವ. And lay everything at the feet of Christ ನನ್ನ tonight. ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣು ಮಾಡ್ತೇನೆ. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will never lie and trust Him in His presence daily live. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will never lie and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Nanna ella, nanna ella, Yesu ninage na samarpisuve. Nanna ella, nanna ella, Yesu ninage na samarpisuve. Can you tell God, ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, I surrender my thought life? ನನ್ನ ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Come on, say it. ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. I surrender my speech. ನನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. I surrender my body, O God. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನಪ್ಪ. I surrender my home. ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. I surrender my church. ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. I surrender my workplace or my college or my school at your feet tonight. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸ್ಥಳ, ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ, ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಮಾಡ್ತೇನೆ. Father, ತಂದೆ, in the name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ there will be newness in our lifestyle from now on, Lord. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಸತನದ ಶೈಲಿ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Let every word from the plumb line become a reality in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೂಲುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. Every confusion, we break its hold in Jesus' name.
ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊಂದಲತನವನ್ನು ಮುರಿದಾಕ್ತದೆ. Your word is a hammer. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಂತಿದೆ. It's going to break every confusion, every kind of dilemma into pieces in Jesus name. ಪ್ರತಿ ವಿಧವಾದಂತ ಗೊಂದಲಗೂಡನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನು ಅದು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಚೂರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವ ಸುತ್ತಿಗೆ. Every peacelessness go in Jesus name. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಈಗಲೇ ಹೋಗು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Let your name be glorified, O God. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. We give you all the glory, honor and praise. ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Let your people be refreshed through the plumb line. ಈ ಒಂದು ನೂಲುಗುಂಡು ಎನ್ನುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಜನರು ನೂತನಗೊಳ್ಳಲಿ. Let them experience new things even as they stick to the plumb line. ಆ ಒಂದು ನೂಲುಗುಂಡು ಎನ್ನುವಂತ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಜರಗಲಿ. Give you all the glory. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. Bless your people tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Whatever their needs are, meet them at the point of their need tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಏನು ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸು. We give you all the praise and the honor. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. In Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Somebody said amen. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ ಆಮೆನ್. Come on, somebody shout aloud amen. ಕೂಗಿ ಹೇಳೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆಮೆನ್. Give the Lord the best clap offering tonight. ಕರ್ತನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ. ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. నీవు లేని రోజంతా రోజవునా, నీవు లేని బ్రతుకంత బ్రతుకవునా, నీవు లేని రోజంతా రోజవునా, నీవు లేని బ్రతుకంత బ్రతుకవునా. జీవజల ఊట ప్రభు నీవే, సత్యము మార్గము ప్రభు నీవే, జీవజల ఊట ప్రభు నీవే, సత్యము మార్గము ప్రభు నీవే, నా తోడబుత్తు ప్రభు నీవే, నాలో నీ సంతసం ప్రభు నీవే, నా తోడబుట్టు ప్రభు నీవే, నాలో నీ సంతసం ప్రభు నీవే, నీవు లేని రోజంత రోజవునా, నీవు లేని బ్రతుకంత బ్రతుకవునా, నీవు లేని రోజంత రోజవునా, నీవు లేని బ్రతుకంత బ్రతుకవునా. నా క్రియలన్నీయు ప్రభు నీవే, నాదు బలమంతయు ప్రభు నీవే, నా క్రియలన్నీ ప్రభు నీవే, నాకు బలమంతయు ప్రభు నీవే, నా కోట బాతయు ప్రభు నీవే,
నాదాలు కేడెము ప్రభు నీవే నా కోట బాతై ప్రభు నీవే நாதாலு கேடு பிரபு உயிரின் உயிரின் ஊற்ற நீயாவாய் உள்ளத்தின் வழியை நீயாவாய் உறவின் பிறப்பே நீயாவாய் உள்ளத்தில் மகிழ்வை நீயாவாய் நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீரில்லாத வாழ்வெல் வாழ்வாகுமா நீரில்லாத நாளெல் நாளாகுமா నీరిల్లాద வாழ்వెల్లామా నీవులే నీ రోజంతా రోజునా నీవులే నీ బ్రతుకౌనా నీవులే నీ రోజంతా రోజునా నీవులే నీ బ్రతుకంతా బ్రతుకౌనా